posterior pillar, here is the tonsil. You draw a line here, another line, anterior pillar, the section here, the cut, and you stab with that 1.25 centimeter end of that 15 knife, and the profuse pus gusses out. That is the peritonsillar abscess drainage. If you give the antibiotic without draining that peritonsillar abscess, it will not resolve. And most of the cases, you go for a culture sensitivity of the pus, it is a sterile pus. Because before your attempt, the patient was already treated by several doctors with antibiotic. Peritonsillar abscess is another indication for the tonsillectomy. And it is generally 4 weeks or 3 to 4 weeks time is required after the resolution of the abscess. Sometimes the tonsil is so much enlarged, it causes snoring or OSA, obstructive sleep apnea. Sometimes, as the infection is by the Streptococcus beta hemolyticus, there is a chance of carditis. Sometimes in case of the children, the tonsil is almost grade 4 enlargement. There is bilaterally they touch each other in the midline, and there is a difficulty in the swallowing or the dysphagia. That are all absolute indication. Speech problem. And sometimes there is chance of core pulmonary, there is a pathway by which the core pulmonary, due to the deoxygenation or in case of the VSA, there is a chance of core pulmonary can be the effect. So, we go for the surgery to release the obstruction. Now, the relative indications is the diphtheria, carrier, Streptococcus carrier, tonsillolithiasis, that means a calcified stony material in the tonsil, orofacial or dental abnormalities, and sometimes if there is a adenoid and tonsil is enlarged, there is a failure to thrive. In case of the treatment of the VSA during the palatopharyngeoplasty, that is a corrective surgery of the obstructive sleep apnea. In case of the glossopharyngeal neuralgia or elongated styloid process, sometimes there is a patient complaining of pain, unilateral pain, just it is below the angle of the mandible, it is radiated to the throat, or it is radiated to the ear, and that's one side of the skull. That may be due to the glossopharyngeal neuralgia, and glossopharyngeal neuralgia can happen due to the elongated styloid process, and that will be confirmed if you can palpate the elongated tonsil through the elongated styloid process, palpating the tonsil, and you can feel it. Then you have to remove the tonsil and you split the bed of the tonsil, that is the superior constrictor, and you will get the elongated styloid process in, and you cut it. And that is another indication for the tonsillectomy. Now, similar to the other operative cases, you should take a pre-operative investigation. একজন কেউ প্রি অপারেটিভ ইনভেস্টিগেশন এনি সার্জারির কি হয় সেটা বলতে পারো? এনিওয়ান? কি প্রি অপারেটিভ ইনভেস্টিগেশন? একটা লোককে ধরা গেল অ্যাপেন্ডিক্স গল ব্লাডার অপারেশন করা হবে, তার আগে কি করা হয়? অ্যানাস্থেটিক ফিট করা হয়। তাহলে তার প্রি অপারেটিভ ইনভেস্টিগেশন কি কি করাতে হবে? একজন বলুন, তাহলে সবাই শুনুন, ভুল বললে কম্পেনসেট করো। একজন বলুন, জোরে 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 ভাই। তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে ব্লাড ইনভেস্টিগেশন, দ্যাট ইজ সিবিসি,
আর আবার চাঁদা তুলে হয়ে যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না। বলুন তারপরে সিবিসি ছাড়া ফাস্টিং ব্লাড গ্লুকোজ, ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন, রেনাল স্টেটাস দেখবার জন্য, টিএসএইচ। আর টনসিল বা অ্যাডিনয়েডের জন্য আমরা খুবই মারাত্মকভাবে যেটা দেখি সেটা হচ্ছে বিটিসিটি। আর কি, নাও দ্য সেরোলজিক্যাল টেস্ট। কি করি সেরোলজিক্যাল টেস্ট? প্রি অপারেটিভলি you should participate, otherwise there is no importance of the SGT. What is the serological test? একটা পেশেন্টকে একটা হাসপাতালে ঢোকাতে হলে 3টে টেস্ট করে সেরোলজি। কি কি? একজন হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি অ্যান্ড HIV, এই 3টে টেস্ট করে। আর তার সঙ্গে যেটা করা হয়, ইসিজি করা হয়, এক্সরে চেস্ট করা হয়। আর যদি অ্যাডিনয়েডের কথা ভাবি তাহলে এক্সরে ন্যাজোফ্যারিংস, ল্যাটারাল ভিউ। আমরা এরপরে যেটা করি সেটা হচ্ছে যে এটা অ্যানাস্থেটিক চেক আপ করি। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তাদের ইমিউনাইজেশন প্রোফাইলের হিস্ট্রি, কোনো ব্রঙ্কোস্প্যাজমের হিস্ট্রি আছে কিনা, সিকল সেল অ্যানিমিয়া এগুলোর হিস্ট্রি, কোনো কার্ডিয়াক প্রবলেম আগে থেকেই আছে কিনা সেগুলোর হিস্ট্রি নেওয়ার পরে অ্যানাস্থেটিক চেক আপ হয়। অ্যানাস্থেটিক চেক আপের পরে আমরা সার্জারির জন্য যাই। টনসিলেক্টমি একটা ডেফিনিট পজিশনে সার্জারি করা, সেই পজিশনটার নাম কেউ জানেন? হ্যাঁ, আর সেটা কি রকম? কিছু বুঝলাম না। এক্সটেনশন অফ হুইচ? নেক এক্সটেনশন অর অ্যাটলান্টোঅ্যাক্সিয়াল জয়েন্ট, কোনটা এক্সটেনশন? নেক ফ্লেকশন and atlantoaxial জন্য extension. That is the rose position. Rose position এ নেওয়ার পরে তারপরে আমরা কি করি, আমরা মুখের টু সি দ্য টনসিল আমরা হেডলাইট ইউজ করি, দ্যাট মে বি ফাইবার অপটিক, দ্যাট মে বি ব্যাটারি অপারেটেড, এনি হেডলাইট ইউজ করি যাতে আমাদের দু হাত দিয়ে কাজ করতে পারি। টর্চ লাইট দিয়ে করি না এই কারণে। আর এরপরে যেটা প্রথম যে জিনিসটা ইউজ করা হয় সেটা একটা গ্যাগ, মাউথ গ্যাগ, টু ওপেন দ্য মাউথ। সেই গ্যাগটার নাম হচ্ছে বয়েল ডেভিস মাউথ গ্যাগ উইথ টাং ডিপ্রেসর। সেই বয়েল ডেভিস মাউথ গ্যাগটা, দিস ইজ বয়েল ডেভিস মাউথ গ্যাগ। এইটা হচ্ছে বয়েল ডেভিস মাউথ গ্যাগ। বয়েল ডেভিস মাউথ গ্যাগের এখানে একটা লক আছে, এখানে একটা আর্চ আছে, আর এই জায়গাটা হচ্ছে ইনসিসার টিথের ওপরে। এখানে কখনো রাবার গার্ড দেয়া থাকে, সেই গার্ডটা দিয়ে লোয়ার জতে এটা আটকানো হয়। এবার এইটা দিলে মুখটা তো না হয় হলো, কিন্তু আপার জটা কি হবে? আপার জ বলছি, লোয়ার জটা কি হবে? এটা তো আপার জতে আটকালো, বা লোয়ার জটা কি হবে? লোয়ার জটাকে ওপেন করবার জন্য তখন টাং প্রেশার, টাং ব্লেড এখানে সিরেটেড করা আছে যাতে ফিক্সেশন করা যায়। এখানে একটা লক আছে। প্রথমেই আমরা এটা পুরোটা নামিয়ে দিই, পুরোটা নামিয়ে দিয়ে এইবার মুখটাকে ম্যানুয়ালি হাঁ করিয়ে এটা ঢোকানো হয়। এই ব্লেডটা যাতে মিড লাইন অফ দ্য টাং এর ওপরে থাকে সেইভাবে এটাকে দিয়ে এই টানা হয়। টানলে কি হলো, এইখানে টাংটা থেকে গেল, এর মাঝখান দিয়ে আমি টনসিলটা দেখতে লাগলাম এবং হেডলাইট দিয়ে টনসিলটাকে দেখলাম। দিস ইজ বয়েল ডেভিস মাউথ গ্যাগ। এর সঙ্গে একটা মডিফিকেশন কোনো জায়গায় করা আছে, কারণ এইটাতে যখন এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব দেওয়া হয়, দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব এটাতে কম্প্রেসড হয়ে যাওয়া, চাপ পড়ে যাওয়া।
কারণ টাঙের উপর দিয়েই আসে। তবে জেনারেলি আমরা কি করি, যাদের অ্যাডিনয়েড হাইপারট্রফি থাকে না তাদের ক্ষেত্রে আমরা নেজাল ইনটিউবেশন করি, অর্থাৎ নাক দিয়ে এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউব ঢুকিয়ে আমরা ল্যারিংসে নিয়ে যাই। তাতে কি হলো, প্যালেটের পেছন দিয়ে অ্যালং দ্য ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়াল সেটা নেমে এলো, এইটা প্রেসার করার কোনো জায়গা নেই। কিন্তু কখনো এমন হয় এ পেশেন্ট উইথ হিউজ অ্যাডিনয়েড অ্যান্ড হিউজ টনসিল, দেন হোয়াট টু ডু, তখন ওরও ফ্যারিঞ্জিয়ালি দিতে হয়। এবং সেক্ষেত্রে কি করা হয়, সেক্ষেত্রে এই মডিফিকেশনটা এখানে নেই। এই টাঙের যে এই যে ব্লেডটা, এটার এখানে একটা কাট করা থাকে এবং এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউবটা এই কাটের মধ্যে দিয়ে পাস করে থাকে। কখনো আবার এন্ডোট্র্যাকিয়াল বাটারফ্লাই বলি আমরা, একটা মেটালিক বাটারফ্লাইয়ের মধ্যে দিয়ে এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউবটাকে নিয়ে যাওয়া হয়, যাতে মেটালটা এটা দিয়ে চাপ পড়ে বেঁকে যায় না, এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউবটা ইনট্যাক্ট থেকে যায়। এই একটা দুটো মডিফিকেশন করা হয়। বয়েল ডেভিস মাউথ গ্যাগ, এই বয়েল ডেভিস মাউথ গ্যাগের সঙ্গে অনেক সময় আর একটা জায়গা দিতে পারে, যেটা দেয় আর এক ধরনের মাউথ গ্যাগ কমনলি ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ দ্য ডয়েন্স। দ্য ডয়েন্স মাউথ গ্যাগ এখানে নেই। ডয়েন্স মাউথ গ্যাগটা হচ্ছে, এটা যেমন ওপরে নিচে সেপারেট করছে, ডয়েন্স মাউথ গ্যাগ হচ্ছে দুদিকে সেপারেট করে। এবং ডয়েন্স মাউথ গ্যাগ আমরা ইউজ করি, মূলত ডয়েন্স মাউথ গ্যাগ ইউজ করা হয় যে কোনো একটা বায়োপসি নিতে হলো, কোনো একটা জায়গাতে, স্পেশালি ডেন্টাল সার্জনরা ইউজ করে, মাইনর অপারেটিভ ইন্টারভেনশন করতে হচ্ছে, সেই সব জায়গায় ডয়েন্স মাউথ গ্যাগ ইউজ করা হয়। সিটিং পজিশনে দুটো দিকে সেপারেট করে দিয়ে ডয়েন্স মাউথ গ্যাগ ইউজ করা হয়, এবং এটা দুদিকে এই অ্যাঙ্গেল অফ দ্য মাউথ দিয়ে সেপারেট করে ডয়েন্স মাউথ গ্যাগ। এখন কথা হচ্ছে, আমি যেটা লাগালাম পেশেন্টকে, এটা ধরে থাকবে কি? নার্সিং স্টাফ। নার্সিং স্টাফ তো ধরে থাকবে না, তাহলে কেউ একজন ধরে থাকতে হবে। সেই ধরে থাকার জন্য তখন একটা বাইপড এলো। সাহেবদের নাম জিজ্ঞেস করতে অনেক এক্সামিনার ভীষণ রকম ইগার, বাট আই এম নট মানে আমি জেনারেলি এক্সামিনেশনে এর সময় কখনোই সাহেবদের নাম জিজ্ঞেস করি না, কারণ আমার কাছে অন্তত মনে হয় সাহেবদের নাম জানাটা ইম্পর্টেন্স না, ইউজটা জানাটা ইম্পর্টেন্স। যাই হোক, এটার নাম হচ্ছে ড্রাফিন্স বাইপড, দ্যাট ইজ দ্য ড্রাফিন্স বাইপড। ওপরে করা আছে ড্রাফিন্স বাইপড। এটা এইরকম ধরে এদিক দিয়ে দেখে ড্রাফিন্স বাইপডটা সেম নাম্বারেতে লাগাতে হবে। এখানে যদি থার্ডটায় লাগিয়ে থাকি, এখানেও থার্ডটায়, এখানে দাঁড়ালো। এইবার আমরা যখন অল্প বয়সে অপারেশন করতাম, তখন এই বেড অপারেশন টেবিলের বালিশের উপর এরকম রেখে দিয়েই অপারেশন করতাম, স্লিপ করে যাওয়ার চান্স থাকতো, কিন্তু যাই হোক তার মধ্যেই অপারেশন করতাম এই ড্রাফিন্স বাইপড দিয়ে। তাহলে হলো কি, এটা স্টেবল হয়ে গেল ড্রাফিন্স বাইপড দিয়ে। কিন্তু এইবার একটা কোশ্চেন থেকে গেল, ড্রাফিন বাইপডসকে স্টেবিলাইজ করবে কি? তখন এই জিনিসটা এলো, ইটস এ ম্যাগোরান প্লেট। ম্যাগোরান প্লেটের মধ্যে এটাতে পুরো হোল করা নেই, এটা এক ধরনের মডিফিকেশন। এটা ছোট ছোট পট, মানে পুরোটা থ্রু অ্যান্ড থ্রু নয়। এই দুটো বাইপডকে পেশেন্টের কাঁধের তলা দিয়ে ম্যাগোরান্স প্লেটটা নিয়ে যাওয়া হলো এবং দুদিকের বাইপড দিয়ে এইভাবে লাগিয়ে দেওয়া হলো। নাও ইট ইজ অটোমেটিক্যালি দাঁড়িয়ে আছে। এইবার আমি দু হাতে অপারেশন করছি। তাহলে এই বলতে কি কি গেল না, বয়েল ডেভিস মাউথ গ্যাগ উইথ টাং প্লেট, আইদার বাই নেজাল ইনটিউবেশন অর বাই দ্য ওরাল ইনটিউবেশন। ওরাল ইনটিউবেশন করতে গেলে একটু এফিসিয়েন্সি বেশি দরকার হতে হয়, কারণ এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউবটা প্রথমে রাইট সাইড দিয়ে যদি যায়, আমি লেফট টনসিলটা অপারেশন করে নেব, তারপরে নিজেই হাত দিয়ে এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউবটাকে সরিয়ে নেব, দিয়ে রাইট সাইডটা অপারেশন করব। এইখানে একটা কোশ্চেন আছে, একটা মজা, যে জায়গাটা আমি ছেড়ে গেলাম। নেজাল অপারেশন বলো বা গলা টনসিল অপারেশন বলো, যে কোনো অপারেশনে ফ্যারিঞ্জিয়াল প্যাক ইজ নেসেসারি। ওয়াই?
ডু ইউ নো হোয়াট ইজ ফ্যারিঞ্জিয়াল প্যাক? এত বড় একটা প্রায় হাফ এ মিটার একটা গজের প্যাক, সোকড ইন ওয়াটার, তারপরে অ্যানাস্থেটিক ল্যারিঙ্গোস্কোপ দিয়ে এন্ডোট্র্যাকিয়াল টিউবে দুই পাশে সমানভাবে প্যাক দিয়ে দেয়, বা যে সার্জন সেও দিতে পারে। I am prefer to give the pack by my own hand. এই প্যাকটা কেন দেওয়া হয়? Anyone? Aspiration. There is cupped endotracheal tube. Why the patient will aspirate? When you use the term aspiration, the patient cannot aspirate. There is a cupped endotracheal tube. Anyone else? Bleeding? ভেতরটা কোথায়? Exactly. If the blood টনসিল করার সময়তে এতটা পরিমাণ ব্লাড বেরোয়, একটা নেজাল অপারেশন যখন পলিপ অপারেশন করা নয়, যদি কোনো টিউমার অপারেশন করা হয়, এতটা পরিমাণ ব্লাড বেরোয়, সেটা যদি ইনজেস্ট করে, সেটা যদি এসোফেগাস দিয়ে গ্যাস্ট্রিকে নেমে যায়, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ পোস্ট অপারেটিভ হ্যারাসমেন্ট অফ দ্য ডক্টর। বারবার ডাকবে, গ্যাস্ট্রাইটিস হচ্ছে, ভমিট করছে, ব্লাড উঠছে, সিস্টাররা বুঝতে পারবে না কোথা থেকে ব্লাড আসছে। এই একটা উৎকট ঝামেলা, যিনি অপারেশন করলেন তাকে পোয়াতে হবে, তো দরকার নেই। তো প্যাক করে দিলে there is no entry of blood। সেই জন্যে মাস্ট, when you do go for a nasal surgery, go for a tonsillectomy or adenoidectomy, a pharyngeal pack apart from the endotracheal tube is must। এইবার তো হয়ে গেল প্যাক ফ্যাক করে লাইট ফাইট দিয়ে সার্জন তুমি নেমে পড়েছো। সেই নেমে পড়ার গল্পটার আগে আমরা দুটো জিনিস একটুখানি মাথায় নিয়ে নিই, সেটা হচ্ছে যে দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশন ফর দ্য টনসিলেক্টমি, দ্যাট ইজ দ্য অ্যানিমিয়া or the hemoglobin less than 10, acute upper respiratory tract infection, 3-week ট্রিটমেন্টের পরে থাকতে হবে। তারপরে there is some cleft palate which is not a complete cleft, there is a submucosal cleft। অনেকে দেখে থাকলে, বাচ্চাদের দেখে থাকতে পারো যে প্যালেটের মাঝখান দিয়ে থ্রু অ্যান্ড থ্রু দেখা যাচ্ছে না নেজাল ক্যাভিটি বা ন্যাজোফ্যারিংস, একটা পাতলা পর্দার মতো আছে, দ্যাট ইজ দ্য ইনকমপ্লিট অর সাবমিউকোজাল ক্লেফট। এই সাবমিউকোজাল ক্লেফটে কি হয়, দ্য পোস্ট অপারেটিভলি এদের একটা প্রবলেম ইন ভয়েস প্রোডাকশন হয়, এবং একটা ইনকম্পিটেন্সি তৈরি হওয়ার ভেরি মাচ চান্স থাকে। ইনকম্পিটেন্সি, দ্যাট মিনস দ্য প্যালেট অ্যান্ড দ্য এসোফেজিয়াল ওয়াল এর মাঝে ইনকম্পিটেন্সি তৈরি হয়। কন্ট্রাইন্ডিকেশন, দ্য পোলিও এপিডেমিক এরিয়া, ডায়াবেটিস, কর পালমোনারি hypertension, and there is a surely risk you should be very much cautious when you operate a patient under 3 years of the age। এই যে ক্রনিক অবস্ট্রাকশন হয়, একটু আগেই যেটা বললাম, বারবার বলছিলাম যে কর পালমোনালি হয়, একটা হিউজলি এনলার্জ টনসিল বা অ্যাডিনয়েডে, তাতে পজিটিভ এন্ড এক্সপিরেটরি প্রেশারটা বেড়ে যায়, পিপ যাকে বলে, তাতে পালমোনারি ইডিমা হয়। সেক্ষেত্রে তুমি যদি ইনটাইমলি পোস্ট অপারেটরি ডায়ারেটিক ভেন্টিলেশন না দাও, তাহলে কর পালমোনারিতে পেশেন্ট তোমার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। এরপরে আমরা যে জায়গাটায় আসবো সেটা হচ্ছে যে এরপরে টনসিলেক্টমিতে কি করা হয়, এটা তো তুমি দেখলে। আচ্ছা, এইখানে একটা সাকার দিয়েছি, কিন্তু এইটা টনসিলার ইয়াংকার সাকার নয়। ইয়াংকার সাকার আরো মোটা, আরো বড়।
এবং আমরা এখনকার দিনে এই যে নর্মাল ডিসপোজেবল সাকশন টিউবগুলো পাই, তাতে যে সাকারটা থাকে, মোস্টলি গাইনোকোলজিস্টরা ব্যবহার করে, অ্যাবডোমিনাল সার্জন যারা ওপেন সার্জারি করে তারা ব্যবহার করে, সেই সাকারটাও কাজ করে এই ইয়াঙ্কার সাকারের মতো। কারণ টনসিলার সাকারের ক্ষেত্রে সব থেকে যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে বড় মুখের সাকার, কারণ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড টিস্যু সেটাকে সাক আউট করতে হয়। এই ধরনের এত সরু সাকার দিয়ে জেনারেলি টনসিলার সাকারের ক্ষেত্রে কাজ করাটা একটু মুশকিল হয়। আর যেটা এখানে দেয়নি সেটা হচ্ছে টনসিলার নাইফ। টনসিলার নাইফ হচ্ছে প্রথম শুরু। প্রথমে this is known as Dennis Brown tonsillar holding forceps. This is the finger bow, this is handle, and it is the blade যার সামনে perforated, and এটা like a lux forceps, you can hold any heavy object but it will not cut. It is a box joint. কি করতে হবে, যেদিকে টনসিল তুমি অপারেশন করছো, if it is a right sided tonsil, by Dennis Brown you hold the tonsil upper pole and retract it medially. যেই মিডিয়ালি রিট্র্যাক্ট করলে, এই টনসিলটা এরকম ছিল, যেই তুমি মিডিয়ালি রিট্র্যাক্ট করলে টনসিলটা মিডিয়ালি এদিকে চলে এলো ডেনিস ব্রাউন দিয়ে। এইখানে যে অ্যান্টিরিয়ার পিলার, এখানে খানিকটা সারফেস তৈরি হলো। ইউ মেক এ নিক হিয়ার। দ্য নাইফ ইজ এ সিকল নাইফ, almost a length of 6 inch or like that. One end is sickle, another is the blunt dissector. A sickle knife, you make an incision, then you separate by the dissector, very small fine dissector. How much you will separate? You separate the tonsil from the lateral part, and suddenly you can see the capsule of the tonsil, the fibrous layer beneath the capsule you will get, and stop. তুমি যেমন ডেনিস ব্রাউন দিয়ে ধরেছিলে সেই রকম ডেনিস ব্রাউন দিয়ে ধরে থাকো, তুমি নাইফ রেখে দাও। You can cut, some person prefer to cut a bit amount of anterior pilar also to see the tonsillar fossa more openly, because it will help during hemostasis. Then there is a dissector. The two ends of the tonsillar dissector, one end is serrated, another end is plain, and you hold that tonsil medially and dissect you. How will you dissect? And it will go from medial to the lateral, and will dissect the whole length of the tonsil. And as soon as the tonsil will be dissected, the bleeding will start. You should keep the cotton ball in your hand, which is soaked with water. Some person prefer adrenaline solution, and you put the cotton ball inside that pocket area. After it is dissected out, gradually you dissect upper pole and put a cotton ball, then dissect the middle part, then put another cotton ball, and then come to the lower pole. You already dissected the whole tonsil, only the lower pole is there. What is the importance of the lower pole? Lower pole, if you drag it with your full force or you try to dissect it continuously, it will go up to the base of the tongue, and it causes bleeding, and you cannot, it is difficult to for the hemostasis. So you wait. Two things can be done.
there is a curved tonsillar artery forceps or a straight artery forceps. Generally, I am not using the straight artery forceps, but someone prefers it. We generally use the long blade, that is the curved artery forceps. And suppose the tonsil is here, it is outside, and you crush the lower pole, and then cut by the knife, tonsillar knife, and the specimen is taken out with Dennis Brown. That means the floor of the tonsillar fossa is packed with cotton ball and the lower pole is crushed with that forceps. The tonsil was dissected. So what will you do then? There is Negus hemostatic replacement hemostatic forceps. Why the name replacement? You crushed with a medium size artery forceps and suppose it is crushed here, and you place the negus beyond that forceps and you place it, crush it, and then you remove that one. So it is a replacement forceps, negus artery forceps. After that you go for the ligation. Ligation by the silk, non-absorbable suture. Mostly we use the 3-0 silk, and you place a knot. First make a knot here, you place this side, and then by another instrument, I don't know whether এই নিগাস ফিগাস কিছুই দেয়নি, কি যে দিয়েছে। There is some instrument which is not known as the Negus ligature pusher. Negus ligature pusher is nothing but this. This is the small U, then is the arm, then is the handle. When you put a suture there, by that negus, you push that suture and you try to place that suture beyond this end. In one hand of the assistant, one end of the suture is held here, and another one hand you push that knot by the ligature pusher till it is tied, and then you lose it. And this is, you repeat, not by this forceps, you repeat that knot again, and using that ligature pusher you complete the knot after 3. First knot with that replacement forceps, and then second and third knot you complete and cut with a scissor. Then another instrument, this is the dissector with a retractor. This is an anterior pillar retractor. Now the tonsillar fossa like a cave and it is covered with a cotton. You just remove the cotton either by any forceps. You remove that cotton and you retract that anterior pillar. Retract that anterior pillar laterally, then you can see the tonsillar fossa and the bleeding points. Who is responsible mostly for that post-operative tonsillar bleeding? Anyone? Paratonsillar vein. You are not very, don't be scared about the tonsillar bleeding. It is a venous bleeding. If you put the pressure for 15 minutes, my professor, Professor S.D. Mukherjee, taught us, you put the pack and have a gossip with your anesthetist for 15 minutes. Then you remove the cotton pack. You will see it will automatically stop. But generally not, it is not happen.
and we have no time for waiting for 15 minutes and more. So we retract the anterior pillar blindly, almost blindly. You can see there is a bleeding, or almost blindly. What we are doing, the upper pole, the paratonsillar vein, we just crush it. And then we replace that by the Negus hemostatic replacement forceps. Then finally again we make a knot and tie it as I described earlier with a ligature pusher. After, generally lower pole 1, upper pole 1, sometimes third one is the middle. This ligature we have done. After that, cotton ball soaked with water we have placed here, and go for the next site. Go for the next site, same procedure for the next site. After completion of the both site, very gently we remove that cotton ball, very gently, and we see whether there is any bleeding or not. If there is bleeding, we will again try to not tie up it for the hemostasis. Generally not, it is not happen. Tonsillar artery is passing, it is the branch of this is the external carotid branch, and tonsillar artery is the branch of the facial or ascending pharyngeal. All of them has a tonsillar branch. The branch of the external carotid, it has the external tonsillar branch, and all these branches passes through the superior constrictor. Laterally there is a superior constrictor, passes through the superior constrictor, and when the superior constrictor will contract, the arterial bleeding will stop. They don't scared about the tonsillar bleeding, it is the paratonsillar vessel, vein which causes bleeding. Now, another instrument, I am very lucky to see this old instrument here. I don't know whether anyone used it or not. This is the tonsillar snare. What is snare? There is a wire loop. আমরা যখন এটাকে টানছি তখন এটা বেরিয়ে যাচ্ছে বাইরে। এই যে লোয়ার পোল যেটাকে আমরা ফাস্টলি ক্রাশ করলাম, সেই জায়গাটা ক্রাশ না করে অনেকে গোটা টনসিলটাকে এই লুপের ভেতরে নিয়ে নেয়, নিয়ে এটাকে কাট আউট, মানে জাস্ট স্পেসিমেনটা কেটে বেরিয়ে চলে আসে। টনসিলার স্নেয়ার, আই নেভার ইউজ ইট। আমি এখানে এসে দেখে খুব মুগ্ধ হয়েছিলাম যে এরকম একটা মানে অনেক দিন পুরনো আগেকার যন্ত্র এখানে আছে। দ্য নেক্সট ইজ দ্য কমপ্লিকেশন অফ দ্য টনসিলেক্টমি। সেইটা একটুখানি মনে করা দরকার, কারণ অ্যাডিনয়েড ফেসিস, আমি এখানকার অনেক এক্সামিনারকে দেখলাম যে তারা ভীষণ রকম ফ্যাসিনেটেড রিগার্ডিং দ্য অ্যাডিনয়েড ফেসিস। অ্যাডিনয়েড ফেসিসের হচ্ছে ইলংগেটেড ফেস, লম্বাটে মুখ। রেট্রোগনাথিয়া অথবা the mandible is slightly positioned posteriorly. Expression is dull expression. অ্যাডিনয়েডদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি অনেক সময় দ্য মেমারি বলো বা লেভেল অফ আইকিউ রেজাল্ট, জেনারেলি স্কুলের রেজাল্ট অনেক সময় দীর্ঘদিন ধরে হিউজ এনলার্জ অ্যাডিনয়েড থাকলে আমরা দেখেছি যে কোনো কারণে ডিউ টু দ্য হাইপক্সিয়া সেটা ধীরে ধীরে কমতে থাকে রেজাল্টের। এটা ডার্ক সার্কেলস আন্ডার দ্য আইস, ওপেন মাউথ, হাঁ করে নিঃশ্বাস নেয়, পিঞ্চড আপ নোজ, এবং কি হয় যেহেতু নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারে না সেই জন্য এদের নেজোলেভিয়াল ফোল্ড এবং এই মাসলগুলো প্রপারলি ডেভেলপ হয় না। সামনের
hitched up upper lip, open bite, maxilla, protrusive maxilla হয় সামনের দিকে এগিয়ে আসা, prominent and crowded upper teeth, প্যালেটটা এরকম সরু দেখে মনে হয় সামনের দিকে এরকম উঁচু হয়ে এসছে, high arched hard palate, because absence of the molding action by the tongue. বাচ্চাদের কি হয়, এই যে ফর্ম করছে যখন বড় হচ্ছে তার সঙ্গে সঙ্গে জিভটা চাপ দিতে থাকে অনবরত, কিন্তু এখানে যেহেতু হাই আর্চড সেই কারণে চাপ দিয়ে যে ফ্ল্যাটেনিং করা সেইটা হয় না। অর্থোডন্টিক প্রসিজিওর এইসব বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দরকার হয় for the correction or the dental and palatal correction এর জন্য। Now what is the position? Again we are coming to the adenoid. Absolute indication হচ্ছে excessive snoring, wheezing and mouth breathing. Enuresis, failure to thrive, dysphagia and speech is rhinolalia clausa, and there is a craniofacial growth abnormalities. Adenoiditis হতে পারে purulent, adenoid enlarged থাকলে otitis media with effusion, acute otitis media, secretory otitis media, recurrent attack of rhinosinusitis এগুলো হতে পারে। I do not know whether you have read the topics, the biofilm, microbiology তে পড়া আছে biofilm, what is this? পলিস্যাকারাইড কোটিং তৈরি করে যা দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক তার উপরে কিছু আঘাত করতে না পারে এবং সেখানে বসে থাকে। Sometime it is seen there is a formation of the biofilm in the adenoid and we cannot control the infection by the antibiotic. Then we go for the surgery. Contraindication is the same like the tonsillitis. Now what is the position for the adenoidectomy? What is the position? What is the position for the tonsillectomy? And what is the position of the adenoidectomy? Rose position. But where is the difference? And why you do that difference? Position যেটা মূল অসুবিধা এখানে সেটা হচ্ছে যে extension in the atlantoaxial joint. আমরা না এইটা adenoid করার সময় when we use that instrument, that is the adenoid curette with cage. This is the cage. কতগুলো পয়েন্ট কাঁটার মতো আছে, এখানে একটা আটকানোর জায়গা আছে, সেটা আটকাতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অ্যাডিনয়েড কিউরেটের এই কেজটা দেওয়ার কারণ কি? অ্যাডিনয়েডটা শেভ করার পরে যখন উঠে এলো জায়গাটা থেকে তখন ওটা যাতে ড্রপ ডাউন না করে এই কেজটার মধ্যে যাতে থেকে যায় আটকে, সেই জন্যে এখানে এই কাঁটা দেওয়া কেজটা করা যাতে টিস্যু পার্টটা থেকে যায়। এখন আমরা ড্যাগার হোল্ডিং ফ্যাশনে ধরি, এই জায়গাটা ব্লেড, ড্যাগার হোল্ডিং ফ্যাশনে ধরে এই শেভ করি, এইটা শেভ করছি। কোথা দিয়ে ঢোকালাম? মুখ দিয়ে ঢোকালাম, সফট প্যালেটের পেছনে গেলাম, এখান দিয়ে ঢুকিয়ে ইউভিউলার পেছনে গিয়ে সফট প্যালেটে গিয়ে ড্যাগার হোল্ডিং ফ্যাশনে অ্যাডিনয়েড নামিয়ে আনছি মিড লাইন ধরে। গ্র্যাজুয়ালি মিড লাইন থেকে ধীরে ধীরে ল্যাটারে যায়, অ্যাবসলিউট ল্যাটারে যায় না, বিকজ ইট ইজ এ ব্লাইন্ড প্রসিজার। কিন্তু এইখানে যদি অ্যাটলান্টোঅ্যাক্সিয়াল জয়েন্ট এক্সটেনশন থাকে কি হবে? আমরা ভালো করে কুড়ে যাচ্ছি। নাও ইট উইল ট্রমাটাইজ দ্য fascial layer and the covering the muscles, and there is a inflammation and will causes the neck rigidity or the pain, severe pain in the neck,
torticollis, etc. So, Rose's position, but when we use that adenoid curate or this, and we will dragger we hold like a dragger and you shave it, better to flex it. Better to flex it or keep it in the normal position. Flex this area and remove that extension and put that adenoid curate beneath the soft palate and shave it. Now almost this instrument is going to be obsolete now. We are mostly doing the adenoidectomy by nasal endoscopy. We go by the nasal endoscope, we visualized in the monitor through the nose, and we pass a instrument known as the debrider. What is debrider? Debrider is the instrument which will cut and suck. A mouth bitten cut. একটা ছোট ইঁদুরের মতো কুরকুর 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 কন্টিনিউয়াসলি একটা ব্লেড চলছে, সেটা কাটছে এবং তার সঙ্গে সাকশন করছে, এবং সেটার অলমোস্ট লাইক দিস, এইরকম একটা সাইজ। তাহলে নেজাল নোজ দিয়ে এন্ডোস্কোপটা ঢুকিয়ে অ্যাডিনয়েডটা দেখছে, আর সফট প্যালেটের পেছন দিয়ে এরকম করে ডেব্রাইডারটা ঢুকিয়ে রেখেছি। এই ডেব্রাইডার ব্লেডটা কিন্তু এইরকম কার্ভড এবং এর মাথাটা কাটছে। তাহলে এটা দিয়ে দেখছি আর মাথাটা কাটছি, দিয়ে কেটে 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 চলে আসছি। এখন এতে হচ্ছে কি, আমি একদম ফোসা, রোজেনমুলার, ইউস্টেশিয়ান টিউবের পাশে যেখানে যেটুকু অ্যাডিনয়েড টিস্যু আছে সবটুকুকে ধীরে ধীরে কাটিয়ে আনছি, এবং ডেব্রাইডার দিয়ে ব্লিডিং খুব বেশি হয় না। এইটা নিয়ে ভীষণ ডিবেট আছে, আমার এখানে ফ্যাকাল্টিদের মধ্যেও ডিবেট আছে, ভারতবর্ষে পৃথিবীতে সর্বত্র ডিবেট। সেটা হচ্ছে যে ওয়েদার উইল ইউজ দ্য ডেব্রাইডার অর কোবলেটার, অ্যানাদার ইনস্ট্রুমেন্ট, অ্যানাদার মডার্ন ইনস্ট্রুমেন্ট। দ্য ডেব্রাইডার ইউজ করলে ডেব্রাইডার কাটছে, ব্লিডিংও তেমন হয় না, ব্লিডিং যেটুকু থাকলো সেটা কোবলেটার দিয়ে আটকানো যায়। কিন্তু যদি কোবলেটার ইউজ করি, কোবলেটার কি? কোবলেটার হচ্ছে একটা হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে কাটছে এবং তার সঙ্গে কটারাইজ করছে। কোবলেটারও ঠিক ওই রকমই দেখতে একটা যন্ত্র, কিন্তু তার মাথাটায় একটা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে কাটার একটা ব্লেড আছে, আর তার সঙ্গে কোয়াগুলেশন করার জন্যে ইলেকট্রোকটরির একটা জায়গা আছে। ওটা জাস্ট কাটাকাটি নেই, জাস্ট সারফেস এরকম বোলালেই কেটে কেটে যায় এবং কটরাইজ হচ্ছে। তাহলে কি হলো? কাটলো এবং ব্লিডিং বন্ধ করলো। জন্য মোস্ট অফ দেম আর হ্যাবিচুয়েটেড টু ইউজ দ্য কোবলেটার। বলছে ওটা অনেক সেফ, কিন্তু আমি নিজে ডেব্রাইডার করে দেখেছি যে সেরকম ব্লিডিং কিছু হয় না। পরে যদি হয় তাহলে ইউ ক্যান ইউজ এ কোবলেটার টু স্টপ দ্যাট ব্লিডিং 2 to 3 points। কিন্তু কেউ ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং কোবলেটার ইউজ করে কেটে যায়। কিন্তু কোবলেটার ম্যাসিভলি ইউজ করার আবার ডিফিকাল্টি হচ্ছে যে ওই একই, there is a burn of the covering of the muscles and there is pain and torticollis can be happen। এছাড়া লেজার ইউজ করে কেউ কেউ, আমি লেজার ইউজ করতে দেখিনি কখনো। কি লেজার ইউজ করে? জেনারেলি ইএনটিতে আমরা ম্যাক্সিমাম ইউজ করি কার্বন ডাইঅক্সাইড লেজার, না হলে কেটিপি। ক্রায়োসার্জারি, ক্রায়োসার্জারি হচ্ছে থয়িং করা। থয়িং মিনস ক্রায়োপ্রোব, ইট ইজ এ কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রোব, যেটা দিয়ে একটা যে কোনো টিউমার বা অ্যাডিনয়েড তার গায়ে যদি দিয়ে খানিকক্ষণ রেখে দেওয়া যায়, ওখানে একটা আইস ফর্ম করে, এরপর তুমি সরিয়ে নিলে। যেই আইস ফর্ম করলো, then there is almost the damage of the tissue and it will detach from its area. But still now this is we are very much habituated to use the debrider and the cobblator. Now what is the complications?
আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলে রাখি, সেটা হচ্ছে বলে রাখা দরকার, এটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট। সেটা হচ্ছে অ্যানাস্থেসিয়া, টনসিলেক্টমি করো, অ্যাডিনয়েডেক্টমি করো, যা করো, তুমি যেমন ফ্যারিঞ্জিয়াল প্যাক তোমার মাথাতে থাকতেই হবে, অ্যানাস্থেটিস্টের মাথায় থাকুক আর না থাকুক, এবং ফ্যারিঞ্জিয়াল প্যাক খোলার সময়টাও তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তার কারণ এই যে ব্লাড, এইটা যখন তুমি রোজেস পজিশন করে দিলে, ব্লাড কিন্তু চুইয়ে ন্যাজোফ্যারিংসে ঢুকে বসে আছে। অ্যানাস্থেটিস্ট গম্ভীর হয়ে সাক করে দিল, গলার মধ্যে দিয়ে প্যাক বের করে দিল, এন্ডোট্যাকিয়াল টিউব ফারাক করে খুলে বের করে দিল। এইবার পেশেন্ট বেডে গেল, মাথা তুলে বালিশে দিল, ন্যাজোফ্যারিংসে যে ব্লাড জমেছিল গাপ করে নামলো ক্লট হয়ে এবং অ্যাসপিরেট করে দিল। তুমি করলে অ্যাডিনয়েড অপারেশন, টনসিল অপারেশন, এরপরে রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস এবং তোমার চূড়ান্ত হ্যারাসমেন্ট। সেই জন্যে সমস্ত সময় পোস্ট অ্যানাস্থেসিয়া যখন প্যাক বের করা হবে, অ্যাজ এ সার্জন, ইএনটি সার্জন, তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এবং এই যে অ্যাডিনয়েড করলে, টনসিল করলে, মাথাটাকে তুলে দিতে হবে আগে, এরকম উঁচু করে তুলবে যাতে ন্যাজোফ্যারিংসে যে ব্লাড আছে সেটা যাতে নেমে যায়, অ্যান্ড ইউ সাক ইট আউট, দেন পুট এ সাকার অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি রিমুভ দ্য ফ্যারিঞ্জিয়াল প্যাক। এই ক্লট যেটা যায় ন্যাজোফ্যারিং থেকে, তাকে বলে করনার্স ক্লট, লিডস টু দ্য অ্যাসপিরেশন আফটার টনসিলেক্টমি, ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারি অ্যান্ড অ্যাডিনয়েডেক্টমি। আর হচ্ছে ব্লিডিং, ব্লিডিং, ব্লিডিং অ্যান্ড ব্লিডিং। দ্যাট ইজ দ্য কোশ্চেনই হবে যে হাউ মেনি টাইপস অফ ব্লিডিং, প্রাইমারি, রিয়াকশনারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি। পেছন দিক থেকে শুরু করা যাক। হোয়াট ইজ সেকেন্ডারি ব্লিডিং? 7 or 10? 7 days. ওকে, পোস্ট অপারেটিভ 7 days, তার বেশিতে যে ব্লিডিংটা হলো, তাই বলে অনন্তকাল নয়, 7 to 10 days এর মধ্যে যে ব্লিডিং হলো, দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ডারি ব্লিডিং। What is the commonest cause of the secondary bleeding? Anyone? যেই জিজ্ঞেস করছি এনিওয়ান, তখনও নিচের দিকে তাকাচ্ছে, না হলে জানলার দিকে তাকাচ্ছে। ইন্টারাক্ট করতে হবে, ইন্টারাক্ট করতে হবে, না হলে কিছু নেই। আমার পড়ানোরও করে লাভ নেই, নাহলে তো ওয়ান ওয়ে টিচিং। লেকচার থিয়েটার যা পড়াই, এসজিটিতে তাই পড়ায়। সেকেন্ডারি হচ্ছে ইনফেকশন। ইনফেকশন ইজ দ্য মেইন কজ। হোয়াট উইল বি দ্য ট্রিটমেন্ট? Treatment is the antibiotic, the broad spectrum antibiotic. Mostly you are studying with the amoxiclav, adequate dosage for 7 days, and antiseptic mouthwash for 7 days. And that will suffice for the secondary hemorrhage. Then, what is the reactionary hemorrhage? আপনি বলে ফেলুন। হ্যাঁ, রিয়াকশনারি হেমরেজ। আমি বলেছি পেছন দিক থেকে আসছি, আমি সেকেন্ডে এলাম, কতক্ষণ বাদে? 48 hours। কি কারণে হবে? কি কারণে হবে? আমি একটা খুব খারাপ সার্জেন, রিয়াকশনারি হেমারেজ হচ্ছে আমার হাতে, আমি একটু ক্লু দিলাম। আমি ওই যে লিগেচারটা করেছি, লিগেচারটা স্লিপ করেছি। নট অনলি দ্যাট, একটা ক্লট ছিল, সেটা দেখে পরে ফর্ম করেছি। আমি পোস্ট অপারেটিভলি হাই হ্যালো করে চলে গেছি, ফসা দেখিনি। ফসাতে ওখানে ওই ক্লটটা সাডেন রিলিজ করে দিয়েছি, এবং ক্লটের তলা থেকে এবার ইউজ করতে শুরু করেছি যেখানে ক্লট ছিল। হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট? আর আসছি পরে। এইবার ডিউরিং দ্য অপারেশন ব্লিডিং ইজ দ্য প্রাইমারি ব্লিডিং। এই প্রাইমারি ব্লিডিং এ একটা কথা বলে রাখি, যত এক্সপার্ট হও, যা হও খুশি বাবা, টনসিল অপারেশন করার সময় টেবিলে বসে ফ্যারিঞ্জিয়াল প্যাক দিয়ে আগে টনসিল প্যালপেট করবে। দেয়ারই মনে হলো টনসিল, এত বড় বত্তা টনসিল, there may be chance there is a aneurysm
from the carotid or the vessels beneath the tonsil. তুমি টনসিল বলে কেটে গেলে অ্যানিউরিজমটা ফাটিয়ে দিলে gush of bleeding and patient will die on the table. So you should palpate it. আর প্রাইমারি ব্লিডিং কি, তুমি ধরতে পারছো না, অনবরত ধরছে, স্লিপ করছে। ইনফেক্টিভ ফোকাস থাকলে ম্যাক্সিমাম হয়, যেখানে ধরবে ফ্রায়াবল। নট অনলি দ্যাট, তুমি যখন আনকন্ট্রোল সেকেন্ডারি হিমারেজ, আনকন্ট্রোল রিয়াকশনারি হিমারেজ যাবে, তখনও দেখবে কতটা ফ্রায়াবল, কারণ তখন ইনফ্লামেটরি প্রসেস অন, ফ্রায়াবিলিটি ইজ দেয়ার, ছিঁড়ে যাচ্ছে, ধৈর্য ছিঁড়ে যাচ্ছে। তা কি করবে তখন? ভালো করে পরিষ্কার করলে, টাই আপ করলে কমে না, কি করবে? আমাকে আমি তখন হাউস স্টাফ, আমাদের সময় তো হাউস স্টাফশিপ ছিল, কম্পালসারি হাউস স্টাফশিপ। আমার এক পিজিটি দাদা শিখিয়েছিল, এটাই প্রসেস, যাই হোক শিখেছিলাম তার কাছ থেকে, তাই জন্য তাকে স্মরণ করি আমি সবসময়। ইউ মেক এ গজ প্যাক, ভেরি স্মল গজ প্যাক, একটু বিটাডিন বা অ্যান্টিসেপটিক লোশনে ডোবাও, ডুবিয়ে এই যে অ্যান্টিরিয়ার পিলার আর পস্টিরিয়ার পিলার মাঝখানে যে গর্ত হয়ে ফসাটা ছিল, প্রাইমারি হিমোরেজের এই যে হলো, তাতে ওই প্যাকটা দেওয়া হলো। প্যাকটা দেওয়ার পরে এইবার নিডল হোল্ডার দিয়ে এবং ফরসেপ দিয়ে ধরে অ্যান্টিরিয়ার পিলার থেকে একটা সুচার আর পস্টিরিয়ার পিলারকে একটা হালকা করে ওই যে গর্তর মধ্যে যে প্যাকটা দেওয়া হলো তার উপর থেকে বেঁধে দেওয়া হলো। তাতে ওই প্যাকটা বেডে একটা প্রেশার তৈরি করলো, অ্যান্ড কিপ ইট ফর 48 আওয়ার্স। আফটার 48 আওয়ার্স you, under proper visualization, you cut the stitches and remove the pack, and the bleeding will stop. Regarding the bleeding, আমাদের সময়তে ভীষণ ভয় ছিল যে ব্লিড করছে গেল। যদি কোনো ব্লিডিং ডায়াথিসিস না থাকে তাহলে ব্লিডিং কন্ট্রোল করা তেমন কিছু কঠিন নয়, এবং এটা নিয়ে এত স্কেয়ার্ড হওয়ার কোনো জায়গা নেই। তাহলে প্রাইমারি ব্লিডিং, রিয়াকশনারি ব্লিডিং অ্যান্ড সেকেন্ডারি ব্লিডিং, আর হচ্ছে যে বাদ বাকি যা অন্যান্য অপারেশনে থাকে সেরকমই, সেটা হচ্ছে যে সেটা আর একটা অ্যাটলান্টোঅ্যাক্সিয়াল জয়েন্টের সাবলাক্সেশন হতে পারে, স্টিফনেস অফ দ্য নেক আগেও বলেছি, স্প্যাজম স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড, এই মোটামুটি আর কমপ্লিকেশন এই। আর অ্যাডিনয়েড টনসিলেক্ট মোটামুটি ফ্যারিংসে এই দুটোই আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের ম্যাক্সিমাম জায়গাতে ইনস্ট্রুমেন্টও থাকে, জিজ্ঞেসও করা হয়। তাছাড়া ইয়ারটিআরে যা থাকে ইনস্ট্রুমেন্ট, কিন্তু ফ্যারিংসের ক্ষেত্রে এটাই জিজ্ঞেস করা হয়। আর ফ্র্যাঙ্ক পোরালে কিছু হয়তো ম্যালিগনেন্সি কোশ্চেন, স্টেজিং বা এগুলো জিজ্ঞেস করা হয়। এই মানে আর আজকের বেশি দূর নয়, এই পর্যন্ত, কারণ পরের দিন আবার দেখা যাবে। পরের দিন যেহেতু ক্লাসে তোমাদেরই বোধহয় থিওরি ক্লাস চলে আমার কাছে, তো সেই থিওরি ক্লাসের আমরা প্রায় ন্যাজোফ্যারিংসের টিউমার কভার করে দিয়েছি। এর পরের দিন ফ্যারিঞ্জিয়াল টিউমার, আদার পার্ট, সেটা ডিপ নেক স্পেস ইনফেকশন, সেইগুলো পড়ানো, এবং সেই তার সঙ্গে এসজিটি যদি কিছু থাকে সেগুলো করা। কিন্তু একটাই কথা বলে দিচ্ছি, এসজিটি ক্লাসের খুব কিছু লাভ নেই এরকম ওয়ান ওয়ে লেকচার। এসজিটি ক্লাস হচ্ছে ডিসকাশনের ক্লাস, কারণ এখানে অ্যাকচুয়ালি এরকম একটা বিষয় নিয়েও এসজিটি ক্লাস হওয়ার কথা নয়, আরও একই সাথে এক্সরে প্লেট, আদার্স, মানে একটা কনজয়েন্ট এফোর্ট ওভার এ ডিজিজ, একটা ডিজিজকে ধরে চারিদিক থেকে এফোর্ট করা, সেইটা এসজিটি ক্লাসের খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট।